Namaste students. In this video I am going to explain one topic of chapter 1, the page class. Topic name is the page class. એક ક્વેશ્ચન તમારે પૂછાતો હોય છે પેજ ક્લાસ રિલેટેડ કે લાઈફ સાયકલ ઓફ પેજ, આવો ક્વેશ્ચન્સ ક્યારેક પૂછાય છે. સો આપણે આ એક ટોપિક જોઈ લઈએ. ફર્સ્ટ, વોટ ઇઝ the page class or what's the use of it. એકચ્યુઅલી મેં સ્ટાર્ટિંગમાં આ ટૉપિક નહોતો કરાવ્યો, એક થિયરિકલ ટૉપિક છે, પણ આપણે રિસ્પોન્સ ને રિક્વેસ્ટ ને આ બધા ઓબ્જેક્ટ્સ ને એ બધા જોઈ ગયા. એ સિવાય કૂકીઝ ને આ બધું આવી ગયું, આ બધા એના પાર્ટ છે, એટલા માટે થઈને આપણે આ ટૉપિક બાકી રાખ્યો હતો. એટલે હવે આ ટૉપિક્સ ક્લિયર થઈ ગયા છે તો તમને એકચ્યુઅલી સમજાઈ શકે કે આ બધાનો યુઝ શું છે. All the web forms are actually instances of the ASP.NET page class, which is defined in the system.web.ui namespace. Again repeat, system.web.ui namespace. The page class inherits from the template control class, which in turn inherits from the control class. As a result, the page class provides useful properties and methods that we can use in our code. There are many objects of the page class. First one is like session, then next application, then cache, request, HTTP request properties, its properties, then server. These are all objects of page class. Now session, already I explained, so I am not repeating it. Introduction આવી શકે આની અંદર આ પોર્શનમાં કે સેશન શું છે, એનો યુઝ છે કેવી રીતના થઈ શકે, થોડુંક લઉં છું એટલા માટે. The session object is an instance of the system.web.sessionstate.htp session state class. Repeat, system.web.sessionstate.htp session state class. It acts as a global repository to store any type of user specific data that needs to persist between web page requests. The session object stores data in the form of name and value pair, which is used to maintain data like username, user ID, shopping cart and other details. Next one is application, which already we have seen that topic in second chapter. Application state તરીકે જોયો આપણે. The application object is an instance of the system.web.http application state class. System.web.http application state class. Like session object, it is also store data in the form of name and value pair. However, the scope of this data is global to the entire application. આખી એપ્લિકેશન માટે ગ્લોબલ હોય છે. નેક્સ્ટ વન કેશ. કેશ હજી આપણે ટોપિક નથી આવ્યો, પણ આગળના ચેપ્ટરમાં એક ટોપિક આવે છે, ફોર્થ ચેપ્ટરમાં. કેશ ઓબ્જેક્ટ is an instance of the system.web.caching.cache class. System.web.caching.cache class. It also stores global information. It is also a name and value collection of object, but we can set customized expiration policies and dependencies for each item so that items are automatically removed when other resources such as files or database tables are modified. સો આપણે એને રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે એ રીતના રિમૂવ કરી શકીએ છીએ. એ કેશમાં બેનિફિટ છે. વધારે એની ડિટેલ આગળમાં આવશે અને ટાઈપ્સ ને બધું વધારે આગળ ફોર્થ ચેપ્ટરમાં આવશે. નેક્સ્ટ વન રિક્વેસ્ટ ઓબ્જેક્ટ. ઓકે, ક્યારેક 1 માર્ક્સમાં એ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે, વોટ ઇઝ રિક્વેસ્ટ ઓબ્જેક્ટ, વોટ ઇઝ રિસ્પોન્સ ઓબ્જેક્ટ. ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ રિક્વેસ્ટ ઓબ્જેક્ટ. The request object is an instance of the system.web.http request class. It represents the values and properties of the HTTP request that caused our page to be loaded.
It contains all the URL parameters and all other information sent by the client. એકાદ બે એક્ઝામ્પલ આપું. રિક્વેસ્ટથી આપણે શું ગેટ કરાવડાવી શકીએ, લાઈક કૂકીઝ છે તો this gets the collection cookies sent with this request. Then like browser, this provides a link to the requesting client's browser capabilities object. પછી એવી રીતના ફોર્મ આવે છે કે આપણને ઇઝ ઓથેન્ટિકેટેડ કે ઇઝ સિક્યોર કનેક્શન, ઇઝ લોકલ, એનાથી આપણને ટ્રુ કે ફોલ્સ રિટર્ન કરતા હોય અને રિક્વેસ્ટ કરીને આપણે વેલ્યુ ગેટ કરાવી શકતા હોય. નેક્સ્ટ ઓન ક્વેરી સ્ટ્રિંગ, ધીસ પ્રોવાઇડ્સ ધ પેરામીટર દેટ આર પાસ્ડ અલોંગ વિથ ધ ક્વેરી સ્ટ્રિંગ, જે આપણે જોઈ ગયા ઓલરેડી, ક્વેશ્ચન માર્ક કરી અને વેલ્યુઝ પાસ થતી હોય. સો આ બધું આવે છે એની પ્રોપર્ટીઝ તરીકે HTTP રિક્વેસ્ટની. નેક્સ્ટ વન ઇઝ રિસ્પોન્સ. રિસ્પોન્સ શું છે? આપણે જે લાઈક રિસ્પોન્સ ડોટ રીડાયરેક્ટ આપીએ છીએ, રિસ્પોન્સ ડોટ રાઇટ આપીએ છીએ, તો એનાથી આપણે એક રિસ્પોન્સ આપી શકીએ છીએ. જોઈએ થોડુંક વધારે. ધ રિસ્પોન્સ ઓબ્જેક્ટ ઇઝ એન ઇન્સ્ટન્સ ઓફ ધી સિસ્ટમ ડોટ વેબ ડોટ HTTP રિસ્પોન્સ ક્લાસ એન્ડ ઇટ રિપ્રેઝેન્ટ્સ ધ વેબ સર્વર્સ રિસ્પોન્સ ટુ ધી ક્લાયન્ટ રિક્વેસ્ટ. એટલે કે ક્લાયન્ટની જે રિક્વેસ્ટ છે એનો રિસ્પોન્સ સર્વર આપે છે. એના HTTP રિસ્પોન્સના મેમ્બર કે એની પ્રોપર્ટીઝ આપણે કહીએ તો એક આવે છે બફર આઉટપુટ, દેન આવે છે કેશ, કૂકીઝ. કૂકીઝ આપણે જોઈ ગયા એટલે ક્લિયરલી સમજાશે કે ધીસ ઇઝ અ કલેક્શન ઓફ કૂકીઝ સેન્ટ વિથ ધ રિસ્પોન્સ. જે રિસ્પોન્સ આપીએ એમાં કૂકીનું કલેક્શન જે છે એ સેન્ડ થાય છે. દેન રીડાયરેક્ટ આપણે જોઈ ગયા છીએ. ડોટ રાઇટ એની મેથડ આવે છે એ આપણે જોઈ ગયા. બાઇનરી રાઇટ ઓર રાઇટ ફાઇલ આપણે આપી શકીએ છીએ. કન્ટેન્ટ ટાઈપ આવે છે, આઉટપુટ સ્ટ્રીમ આવે છે, ઇઝ ક્લાયન્ટ કનેક્ટેડ એવું આવે છે કે જેનાથી આપણને ટ્રુ અને ફોલ્સ રિટર્ન મળતું હશે અને આપણને રિસ્પોન્સ મળી શકે. એટલે સો આ બધા જે છે એ રિસ્પોન્સની એની બધી પ્રોપર્ટીઝ છે, એના મેમ્બર્સ છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ સર્વર. The server object is an instance of the system.web.http server utility class. It provides different methods and properties like machine name, create object, get last errors કે જેનાથી આપણને એની રિલેટેડ વેલ્યુઝ મળતી હશે. ઓકે, તો પેજ ક્લાસ જે આવે છે એમાં આટલું આવે છે. એ સિવાય થોડાક ટોપિક છે લાઈક યુઝર છે કે ટ્રેસ છે. ટ્રેસિંગ આપણે લાસ્ટ ચેપ્ટરમાં આવશે, વધારે ત્યાં જોશું આપણે ટ્રેસિંગ. યુઝર્સ જે આવે છે એ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે બ્રાઉઝિંગ એન્ડ યુઝિંગ ધ એપ્લિકેશન ઓન અ વેબસાઇટ. એની જે બ્રાઉઝિંગ કરતો હશે કે એપ્લિકેશન યુઝ કરતો હશે એની રિલેટેડ ડિટેલ્સ આપણને મળી શકે છે યુઝરથીને. સો આ રીતનો એક પેજ ક્લાસ આવે છે કે જેનાથી જ આપણે આ બધું એક્સેસ કરાવડાવી શકીએ છીએ. બધા મેથડ, પ્રોપર્ટીઝ ને બધું એક્સેસ કરાવડાવી શકીએ છીએ આના થ્રુ. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ વન ટોપિક છે ASP.NET પેજ લાઈફ સાયકલ. આવો ક્વેશ્ચન ક્યારેક પૂછાય છે, પેજ લાઈફ સાયકલ કે ASP.NET પેજ લાઈફ સાયકલ. સો એક શું છે કે એની આખી સાયકલ કેવી રીતના છે, કેવી રીતના વર્ક કરે છે એના ઉપર આમાં આખું એક્સપ્લેન કરેલું છે. તો એ જ હું અહીંયા સમજાવું છું ક્લિયરલી ડેપ્થમાં. વેન અ પેજ ઇઝ રિક્વેસ્ટેડ ઇટ ઇઝ લોડેડ ઇન્ટુ ધ સર્વર મેમરી. જ્યારે આપણે પેજની રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ ત્યારે સર્વર મેમરીમાં એ પેજ લોડ થાય છે. દેન પ્રોસેસ થાય છે એન્ડ પ્રોસેસ થયા પછી એનું જે આઉટપુટ છે એ ક્લાયન્ટના કોમ્પ્યુટર ઉપર, એટલે કે એના બ્રાઉઝર ઉપર કે એના કોમ્પ્યુટર ઉપર રિપ્લાય આપે છે, તો ત્યાં સેન્ડ થાય છે. અગેન when a page is requested from the user, at that time it is first loaded into the server memory, then it will process and send back to the browser, to the client browser, then it is unloaded from the memory. એક વખત પ્રોસેસ થઈ ગયું છે ત્યાર પછી મેમરીમાં નહીં હોય, મેમરીમાંથી રિમૂવ થઈ જશે. At each of these steps, methods and events are available which could be overridden according to needs of the application. In other words, you can write your own code to override the default code. The page class creates a hierarchical tree of all the control on the
પેજ, એક હાયરાર્ચિકલ ટ્રીની ફોર્મેટમાં એક પેજ ક્લાસમાંથી ને બધા કંટ્રોલ્સને બધું એક્સેસ થતું હશે. All the components on the page except the directives are part of this control tree. ફરીથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ સમજવા જેવું. The page class creates a hierarchical tree of all the controls. એક આખો હાયરાર્ચિકલ ટ્રી ફોર્મેટમાં પેજ ક્લાસ જે છે બધું ક્રિએટ કરીને રાખે છે પેજ ઉપર. All the components on the page except the directives are part of this control. ઓકે, તમને શો કરું. ઓકે, અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા એક પેજ ડિરેક્ટિવ્સ છે, રાઈટ. આ એક ડિરેક્ટિવ છે, તો આ ડિરેક્ટિવ સિવાયનો બધો જ પાર્ટ જે છે એ એમાં ઇન્ક્લુડ થઈ જાય છે. વી કેન સી ધીસ ટ્રી બાય એડિંગ ટ્રેસ ઇક્વલ ટુ ટ્રુ ટુ ધી પેજ ડિરેક્ટિવ્સ. આપણે એક આગળ આવશે ટ્રેસિંગ, ત્યારે આપણે એનો યુઝ કરશો. અત્યારે હું અપ્લાય નથી કરતો, અહીંયા આપેલું જ છે ટ્રેસ. ધીસ ઇઝ પેજ ડિરેક્ટિવ્સ. ઓકે, એન્ડ હિયર વન property trace, we will set it to true and we can check its output કે એ કેવી રીતના આપણને લોડ થાય છે એનું ટ્રેસિંગ આપણે કરી શકીએ છીએ. યસ, તે આપણને ટ્રેસિંગનું આઉટપુટ નથી મળતું, પણ આપણે લાસ્ટ ચેપ્ટર આવશે 5th ચેપ્ટર, ત્યારે એમાં જોશું ટ્રેસિંગ. ઓકે, તો ટ્રેસિંગથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કઈ સિક્વન્સમાં કેવી રીતના આખું ટ્રી ફોર્મેટ આપણે જોઈ શકીએ કે કેવી રીતના એ કંટ્રોલ્સને બધા એક્સેસ થાય છે. મેઇન પાર્ટ્સ ઓફ પેજ લાઈફ સાયકલ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ઇનિશિયલાઇઝેશન, સેકન્ડ વન ઇઝ instance of the control on the page, then restoration and maintenance of the state, then execution of the event handler codes, and last one is page rendering. વન બાય વન આપણે બધા સમજીએ. પેજ લાઈફ સાયકલથી આપણને શું બેનિફિટ થાય કે લાઈક પેજ લાઈફ સાયકલ જોયેલી હોય તો આપણને કેવી રીતના એ કઈ સિક્વન્સમાં રન થવાનું છે એ આપણને ખબર હોય, તો આપણી રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે એ રીતના કોડિંગમાં ચેન્જીસ કરવા હોય તો આપણા માટે એટલું વર્ક ઇઝી રહે અને એક્ઝેક્ટ પ્રોપર આપણે આઉટપુટ આપી શકીએ. ઓકે, લેટ સી different stages of ASP.NET page. First one is page request. When ASP.NET gets a page request, it decides whether to parse and compile the page or there would be a cached version of the page. Accordingly, the response is sent. ફરીથી એકવાર પેજ રિક્વેસ્ટ સૌથી પહેલાં આવે છે યુઝર સાઇડથી ને, એન્ડ ત્યાર પછી એ ડિસાઇડ કરે છે કે ઓલરેડી કેશ મેમરીમાં એ પેજ પડ્યું હોય તો ફરીથી કમ્પાઇલ કરવાની જરૂર નથી અને આઉટપુટ ડાયરેક્ટલી આપણને એમાંથી ને લઈને આપી દેશે. એકચ્યુઅલી કેશ શું છે કે ત્યાં એ અમુક જે આપણા આઈ મીન જે બધા પેજીસ કન્ટિન્યુઅસલી એક્સેસ થતા હશે એ બધા ત્યાં સ્ટોર હશે, એન્ડ આફ્ટર દેટ એ ડાયરેક્ટલી ત્યાંથી એક્સેસ થઈ શકે, કમ્પાઇલ કરવાની જરૂર નથી. નેક્સ્ટ વન ઇઝ સ્ટાર્ટિંગ ઓફ પેજ લાઈફ સાયકલ. પેજ માટેની રિક્વેસ્ટ આવી ગયા પછી starting of page life cycle. At this stage the request and response object are set. If the request is an old request or postback, the is postback property of the page is set to true. એટલે કે પોસ્ટબેક છે કે આઈ મીન ઇઝ પોસ્ટબેક ટ્રુ છે કે ફોલ્સ છે એ ચેક થશે. દેટ મીન્સ કે એકનો એક પેજ ફરીથી સેકન્ડ ટાઈમ લોડ થાય છે કે ફર્સ્ટ ટાઈમ છે એ ચેક થશે. Next one, page initialization. At this stage, the controls on the page are assigned unique ID by setting the unique ID property and the themes are applied. For new request, postbacks data is loaded and the control properties are restored to the view state values.
ઓકે, સો ધીસ વન ઇઝ પેજ ઇનિશિયલાઇઝેશન કે જેમાં ઘણું વર્ક થાય છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ પેજ લોડ. હજી પેજ લોડ થયું જ નથી. આપણે જનરલી જોઈએ છીએ કે અહીંયા એક પેજ લોડ આપેલું છે, આ એક પેજ લોડ ઇવેન્ટ આપેલી છે, એની પહેલાં આ બધી પ્રોસેસ થાય છે. હવે પેજ લોડ આવે છે. એટ ધીસ સ્ટેજ કંટ્રોલ પ્રોપર્ટીઝ આર સેટ યુઝિંગ ધ વ્યૂ સ્ટેટ એન્ડ કંટ્રોલ સ્ટેટ વેલ્યુઝ. કંટ્રોલની પ્રોપર્ટીઝ જે છે એ સેટ થતી હોય છે વિથ વ્યૂ સ્ટેટ એન્ડ કંટ્રોલ સ્ટેટ વેલ્યુઝનો યુઝ કરીને. નેક્સ્ટ વન ઇઝ validation. Validate method of the validation control is called and on its successful execution the isValid property of the page is set to true. Valid છે કે નહીં, set true or false થતું હશે. નેક્સ્ટ વન પોસ્ટ બેક્ડ ઇવેન્ટ હેન્ડલિંગ. ઇફ ધ રિક્વેસ્ટ ઇઝ પોસ્ટ બેક એટલે કે ઓલ્ડ રિક્વેસ્ટ હોય તો the related event handler is invoked. તો એને રિલેટેડ ઇવેન્ટ હેન્ડલર હશે એ કોલ થશે, ઇન્વોક થશે. નેક્સ્ટ વન પેજ રેન્ડરિંગ. એટ ધીસ સ્ટેજ વ્યૂ સ્ટેટ ફોર ધ પેજ એન્ડ ઓલ કંટ્રોલ્સ આર સેવ્ડ. ધ પેજ calls the render method for each control and the output of rendering is returned to the output stream class of the response property of page. And next one, unload. The rendered page is sent to the client and page properties such as response and request and are unloaded and all cleanup done. Okay, after આ બધી પ્રોસેસ થઈ ગયા પછી અનલોડની પ્રોસેસ થશે. નેક્સ્ટ વન ટોપિક આવશે આની સાથે એની ઇવેન્ટ્સ, જે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ. આ વિડીયોમાં અત્યારે આપણે આટલું રાખીએ છીએ. આ હજી ટોપિક બાકી છે પેજ લાઈફ સાયકલનો, જે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કન્ટિન્યુ કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.